ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, डॉक्टर राजकुमार वेरका विधायक, श्री सुशील रिंकू जी विधायक। सब तो पहला जी असी अज सद्भावना दिवस है, महरूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 77th बर्थ एनिवर्सरी, उन्होंने फ्लोरल ट्रिब्यूट भेंट करेंगे सीएम साहब। थैंक यू सर। समूह पतवंतियां नूं स्पीकर साहब राणा केपी जी, यूथ के प्रधान बरिंदर ढिल्लों जी, सुखविंदर सिंह डैनी जी, पवन आद्या, राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ जी, श्री लखवीर सिंह लखा जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जीपी, सरदार बलविंदर धालीवाल, सारे विधायक साहिबाना का स्वागत है। सो श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती ते पंजाब सरकार वालों अज एक बहुत ही नेक ते सुहिरद पहलकदमी की जा रही है। सीएम साहब की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों बेजमीने काश्तकारां ते खेती कामियां नूं कर्जा राहत दी जाएगी। सूबे दे तकरीबन 3 लाख अजिहे व्यक्तियों नूं राहत मुहैया करवाने लई इस नेक कारज की शुरुआत अज असी आनंदपुर साहब की पवित्र धरती तो कर रहे हैं। सब तो पहला मैं बेनती करांगी विधायक श्री राजकुमार वेरका जी नूं कि वो आन ते स्वागती संबोधन पेश करन। डॉक्टर वेरका। बहुत ही आदर सत्कार दे योग पंजाब के हरमन प्यारे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा केपी सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े वर्किंग प्रधान सुखविंदर सिंह डैनी जी, साढ़े एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और MLA डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ जी, बहुत ही सत्कारयोग MLA रिंकू जी, साढ़े पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान साहब, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग MLA पवन आदिया जी, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग MLA जीपी जी, सारे सत्कारयोग साथी लखा जी, साढ़े फगवाड़ा तो MLA साहब, मैं मुख्यमंत्री जी का पहले तो दिल की गहराइयां नाल धन्नवाद करदा है और इत्थों के मैंबर पार्लीमेंट खास करके मुख्यमंत्री जी के नाल आए हुए मनीष तिवाड़ी जी का धन्नवाद करदा है कि जिन्हां दी अगवाई के अंदर इस इलाके का चौतरफी विकास हो रहा है और अज एक इतिहासिक लम्हा आज जुड़न जा रहा है। इतिहासिक लम्हा यह है कि जड़े गरीब गुरबे सी, जड़े साढ़े खेती मजदूर, साढ़े बेजमीने परिवार जिन्हां दे कोल खेती नहीं, जमीन नहीं, वो कर्जे नहीं दे सकते सी। आज मुख्यमंत्री जी ने इतिहासिक कदम रचते हुए साढ़े सारियां दे ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं समझना कि समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा उपराला किया, एहसान किया है कि अज 520 करोड़ रुपया अज गरीबां दा माफ होने जा रहा। भाई 520 करोड़ रुपया, ये रुपया जिथे तुसी देखते हो करीब 6000 करोड़ रुपया जड़े साढ़े किसान है उन्हों का छोटे किसानों का माफ़ किया,
फिर मुख मंत्री जी ने कहा भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ खेती कामे है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मजदूर आ, बई हुण उन्हां दी वारी भी है ते उन्हां नूं भी कर्जा मुक्त करना है। और मैं धन्नवाद करदा हां। और अज क्योंकि बहुत ही सत्कारयोग साडे देश के साबका प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का दिन है, और उन्होंने याद करने वास्ते असी अज सारिਆਂ ने ये उपराला किया है। इस दिन के उपर उन्हों की जड़ी सोच, राजीव गांधी की सोच सी, गरीब कामियां वास्ते, किसानां वास्ते, मजदूरां वास्ते। और मैं तुहानूं एक गल कहां कि ये खेती कामियां की जे शुरुआत की सी ते वो राजीव गांधी ने की सी। जे महिलावां दे अधिकार की गल की सी ते वो राजीव गांधी ने की सी। जड़ियां पंचायतां च सानू अधिकार महिलावां नूं मिले, जड़े जिला परिषद ब्लाक समतियां दे विच ये अधिकार मिले है, जड़ी म्युनिसिपल कारपोरेशनां दे विच जड़े राखवें करन दे अधिकार महिलावां नूं मिले है, ये राजीव गांधी दी देन है। ये उन्हां दे सुपना सी कि जड़ा वो साकार होया। और मैनूं वो भी गल याद आ, मनीष तिवाड़ी जी इस गल नूं बड़ी चंगी तरह जानदे कि पार्लियामेंट के अंदर जिस वक्त राजीव गांधी जी फॉरन का टूर करके उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की ते उहदे विच कहा कि देश नूं कंप्यूटर के नाल जोड़न जा रहे हैं। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ते बीजेपी के नेतावां ने खड़े होकर मजाक किया ते कहन लगे कि हे कंप्यूटर प्रधानमंत्री, ये देश ये इलिटरेसी का देश है, ये मजलूमां का देश है, इत्थे किहड़े कंप्यूटर युग की शुरुआत करने वास्ते तुसी गल करने वास्ते आए हो। लेकिन मैनू अज खुशी इस गल दी आ जड़ा पुरजा आ तुसी सारे ने हत्थां 'च फड़िया ना, ते अज एक टाइम सीगा कि जदों आनंदपुर साहब दे विच कोई घटना वापरदी सी ते रोपड़ वालियां नूं 2 दिन बाद जाके पता लगदा सी। अज आ हत्थ दे विच आ दुनिया की इनफॉर्मेशन जिहड़ी फड़ी है तुसी भाई, ये राजीव गांधी की देन आ कि तुसी इत्थे बैठ के ये फैसला कर लेंदे हो, देख लेंदे हो कि भाई चाइना च की हो रहा, अमरीका च की हो रहा। अज पूरी दुनिया की इनफॉर्मेशन, अपने नेतावां की इनफॉर्मेशन, अपनिया सरकारां की इनफॉर्मेशन आ कंप्यूटर दे विच हत्थ दे विच आ गई। पूरी दुनिया जे एक मुट्ठी दे विच होई तो वो राजीव गांधी की देन है। और मैं दिल की गहराइयां तो उन्हां नूं जिथे श्रद्धांजलि अर्पित करदा, उत्थे प्यारे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का धन्नवाद करदा है कि उन्होंने बई जिन्ने भी गरीबां दे प्रोग्राम सीगे, चाहे तुसी देखिया अकाली बीजेपी के टाइम के उपर तुहानूं 250 रुपया पेंशन मिलती सी। मुख्यमंत्री जी ने आ गरीब वास्ते हर एक दे खाते 'च हुण 1500 रुपया पेंशन पहुँचती है। गरीब की बेटी की शादी वास्ते अकाली बीजेपी के टाइम ते 5100 रुपया सिर्फ मिलता सी, अज 51,000 रुपया ये गरीब की शादी के उपर, हर बेटी की शादी के उपर ये मुख्यमंत्री जी ने दिता। भाई जिन्ना भी उपराला अज ये किया गया साडे यूथ वास्ते, साडे यूथ वास्ते 1 लाख नौकरियां जड़ियां सरकारी है वो बहुत सारे लोग रखे जा रहे हैं। और मैं अपने साथियों को भी कहांगा भाई सरकारी फोल्डर नूं जल्दी चेक करना शुरू करो, रोज अपने साथियों के तुसी फार्म भरवाओ। और ये नौजवानों वास्ते हर महकमे दे विच 1 लाख तो वध ये सरकारी नौकरियां निकलियां हुई। और मैं तुहानूं एक गल कहां कि जेकर ये सरकार ने जिन्ने भी अपने वादे किए, जिन्नियां भी गल्लां कीतियां, बई कोई इलाका, कोई गली महला, कोई पिंड अजिहा हैगा जिथे डिवेलपमेंट का काम लागू ना होवे, जिथे मजदूर तेसी ते कांडी ना खड़का रहा होवे, कोई पिंड कोई गली महला तुहानूं नहीं मिलता कि जिथे विकास नहीं हो रहा।
ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੈ ਇਹ ਹਟਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਨੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 2022 ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਜੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਔਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਪੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੰਗਹੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ 51000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 50% ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਐਸਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰ 10/10/14 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸਰ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, बहुत ही सत्कारयोग मेरे विधायक साथी और अति सत्कारयोग साडे साथी जो सामने बैठे ने, साडे बेनीफिशरीज साथियों, अज बहुत ही एक इतिहासक घड़ी है और मैं मानयोग सीएम साहब श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मुबारकबाद दिंदा कि इस उत्तम काम दे लई जो शहर की चोण की है, जो जगह की चोण की है, जो पवित्र पावन धरती की चोण की है, वो आनंदपुर साहब की जो चोण की है, मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। साथियों, जदों खालसा पंथ की सिरजना हुई, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडे बाटे की पहुंच का के जो बराबरी का संदेश दिता, उहदे चों साडे बहुत सारे साथियों के पुरखे साडे इस समाज विचों सन और उन्होंने जात पात नूं दूर करन दा बहुत बड़ा संदेश दिता और उन्हों की इस सोच नूं अगे लैके जाते हुए मानयोग सीएम पंजाब जिन्हां ने अज जात पात के पाड़े नूं अज दूर करन दा एक होर उत्तम प्रयास किया है। जेकर सीएम साहब की असीं अज पिछली सरकार की गल करिए, जिहड़ा रिजर्वेशन इन प्रमोशन दलित कर्मचारियों ने जो सब तो पहला बिल लैके आए 2006 दे विच, वो साथियों इतिहासक सी और मानयोग सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी लैके आए और अज जो बहुत वड्डा जो काम करन जा रही है साडी सरकार, मैं सीएम साहब नूं मुबारकबाद दिंदा कि साडे इस धरती नूं चुनिया और करोड़ों रुपए का लाभ दे के, लगभग 520 करोड़ का लाभ दे के, जिथे साडे किसानां, जिथे साडे खेती मजदूरां नूं एक बहुत बड़ा लाभ देण जा रहे हैं, उथे ही लगभग 6 लाख किसानां दा 4624 करोड़ रुपया कर्ज जिहड़ा है वो भी मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माफ किया है, जो कि शायद पूरे देश दे विच एक इतिहासक है। जो 2 लाख रुपया साथियों माफ होया, जेकर मोदी जी की असी किसान निधि योजना के नाल असी उहदा कंपैरिजन करिए तो 2 लाख रुपया जिन्ना 6-6 हज़ार रुपया दिंदे आ तिवाड़ी साहब, वो 35 सालों च पूरा हुंदा है और मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2-2 लाख का कर्ज जो किसानों का माफ किया, मैं समझदा कि बहुत ही किसानों के लिए एक माण वाली गल है, पंजाब के लिए एक माण वाली गल है। और साथियों, अज जेकर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र ना करा तो यह भी इनजस्टिस होएगा। अज जेकर असी मौजूद हाँ, जेकर विधायक हाँ, ਜਾਂ जेकर साडा समाज दबिया कुचलिया समाज, साडियां महिलावां जेकर प्रगति के राह ते है तो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्होंने पढ़ाउण की सोच, महाराजा बड़ौदा दे विच उन्होंने पढ़ाउण की सोच, जेकर वो पढ़े लिखे ना होंदे साथियों तो अज संविधान की रचना ना होंदी। और इस तरह महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो दलितों ते गरीबों के उत्थान की लगातार गल कर रहे हैं, अज मैनू बाबा साहब की याद आती है। उन्होंने पढ़ाई के लिए बाहर भेजा बाबा साहब नू, महाराजा बड़ौदा जी ने और महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨਾ ਬਜਟ, 32% ਆਬਾਦੀ 32% ਬਜਟ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ KP ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਤੌਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਪਾਤਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਮੈਥਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂ ਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਵਨ ਆਦੀਆ ਜੀ, जीपी साहब, डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ साहब, सुशील रिंकू जी, बरिंदर ढिल्लों जी, तालीवाल साहब, लखवीर लखा जी, और बहुत ही सत्कारयोग सारे साथी साहिबान। अज का ये दिहाड़ा बहुत ही इतिहासिक है, बहुत ही खुशियां भरिया भागां भरिया है, जिथे अज साडे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस भी है। मैं समझदा कि अज जिहड़ा ये अहम दिहाड़ा जदों साडे ये गरीब बेजमीने किसान और गरीब खेत मजदूर भरा जिहड़े कर्जे की पंड दे हेठां दब्बे कुचले पए सीगे, किते ना किते आस लगाई बैठे सन कि काश कोई ऐसा मसीहा होवे जिहड़ा साडा भी हथ फड़ के सानू साडी मंजिल तक पहुंचा देवे। और अज ये बड़ा खुशियां वाला दिन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ना इन्हां साडे गरीब खेत मजदूरां दी, इन्हां बेजमीने किसानां दी बांह फड़ी है, बल्कि घुट के इन्हां नूं अपने सीने नाल ला के ते 520 करोड़ रुपए का जिहड़ा कर्जा इन्हां दी पंड जिहड़ी है सिर तो लाई है। मेरा रोम रोम जिथे धन्नवाद करदा
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਕੁਰਾਏ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੁਰਾਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੂਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੂਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਿਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਪੀ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਪਵਨ ਆਦਿਆ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ NSUI ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸਕੀ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ 77ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਮਈ 1991 ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਦਰਾਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ KC ਲੈਂਕਾ ਜੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗਿਰਦਰ ਗਮਾਂਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PSO ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 21 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ISI ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਵਧੀਆ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਗੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और इन्हां दी पूरी सरकार बधाई दी पात्र है, क्योंकि प्रशासन जिहड़ा है वो गल्लां नाल नहीं चलदा, प्रशासन लच्छेदार भाषणां नाल नहीं चलदा हैगा, प्रशासन सूझ-बूझ नाल और संजीदगी नाल चलदा हैगा और तजर्बे नाल चलदा है। और वो तजर्बा जे पंजाब दे विच किसी कोल है, क्योंकि बड़ा लम्मा 50 साल दा इन्हां दा राजनीतिक सफर रहा है, वो तजर्बा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कोल है। और ये पंजाब दी खुशकिस्मती है कि इस बड़े औखे और संवेदनशील दौर दे विच पंजाब नूं ये मौका मिलिया कि वो साडे रहनुमा सन। अज एक होर बड़ा शलाघायोग कदम कैप्टन साहब चक्कन जा रहे हैं, मैं इन्हों मुबारकबाद देना चाहुंदा है। जिहड़े साडे बेज़मीन किसान ने, जिन्हां दे उपर कर्जे दा बोझ सी, अज कैप्टन साहब वो शुरुआत करन जा रहे हैं, पंजाब की सरकार वो शुरुआत करन जा रही है कि उन्हां दे सिर तो वो कर्जे का बोझ लाया जाए। और मेरी ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पूरी पंजाब नूं और समाज के हर वर्ग नूं इक्को अख नाल वेखदे ने, आउण वाले दिनां दे विच ये साडा सूबा होर तरक्की करूगा, इहदे च होर खुशहाली आऊगी, इहदे च होर समृद्धि आऊगी और सानू आने वाले 5 साल वास्ते भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई का मौका मिलूगा। समा बहुत हो गया है। मैं एक बार फिर तो कैप्टन साहब थोड़ा सारे इलाका निवासियों वालों इत्थे स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू एमपी साहब। हुण बेनती है श्री आनंदपुर साहिब हल्के दी आन बान ते शान मानयोग स्पीकर पंजाब विधान सभा श्री राणा केपी सिंह जी। बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री पंजाब महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हां दे नाल बैठे साडे बहुत ही प्यारे मैंबर पार्लियामेंट मनीष तिवाड़ी जी, सुखविंदर डैनी जी, डॉक्टर बेरका साहब, सुशील रिंकू जी, वरिंदर ढिल्लों जी, गुरप्रीत जीपी साहब, लखवीर लखा जी, डॉक्टर चब्याल साहब, पवन आदिया जी, धालीवाल साहब और साढ़े सामने बैठे जिला परिषद के चेयरमैन, प्लैनिंग बोर्ड के चेयरमैन, इंप्रूवमेंट ट्रस्टां के चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटियां के चेयरमैन, मार्केट कमेटियां के चेयरमैन, तमाम साथी ते प्रैस नाल संबंधित सारे ही प्रैस वाले भराओ, अज का मुबारक मौका सीएम साहब, तुसी आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते आए हो और ये भी एक हुसीन इतफाक है कि अज का जिहड़ा इतिहासक दिन है पंजाब के उन्हां लोकां लई जिन्हां दी लगदा सी बारी कदे भी नहीं आउणी। अज उन्हां लोकां दी भलाई लई ये जिहड़ी अनाउंसमेंट है, इहदे लई मुकद्दस मुकाम आनंदपुर साहब की पवित्र धरती तुसी चुनिया है। ये वो धरती है
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ 32 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾ ਤੇ ਤਲੋਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਐਸਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਬਈ ਕਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਓ? क्या आनंदपुर च होम डिलीवरी थी नहीं? थी ना? और अज दसो, मैं ये नहीं कहता कि नशे नहीं विकते, पर एक गल है, नशियां दा लक तोड़ता। अज आनंदपुर की धरती ते नशे उदा नहीं विकते।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜਰਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ 57 ਗੈਂਗ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2-4 ਗੈਂਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10-10 ਦਿਨ ਲੋਕ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕੁਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਸੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਸੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਟੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੱਟੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤਵਾ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਮੇਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਬ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਓ ਨਾ, ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ
ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਵਪੂਰਿਤ ਸਪੀਚ ਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ वर्किंग प्रेसिडेंट साहब और मेरे साथियों, सारे एमएलए साथियों, और आज इत्थे विराजमान मेरे वीरों ते भैनों, अज असी एक वो शख्सियत जिहड़े मेरे दोस्त भी रहे, इकट्ठे पढ़ते भी से, असी उन्हां दा अज जन्मदिन है। और जदों ये फैसला होया सी कि असी आ प्रोग्राम जो अज ऐलान कर रहे हैं, तो मैं क्या सीगा कि उन्हां दे जन्मदिन ते आपां करांगे राजीव जी दे, क्योंकि मैनू याद है एक दिन इन्हां दे छोटे ब्रदर साडे मैंबर पार्लीमेंट से अमेठी तो लड़िया करते से, उन्हां दा एक हवाई जहाज़ दे विच हादसा हो गया। तो फिर फैसला किया गया साड़ी पार्टी ने कि राजीव जी उदों आप फ्लाई करते से, प्रोफैशनल से, पायलट से इंडियन एयरलाइंस दे विच, कि उन्होंने ये सीट दी जाए और वो आउण पार्लीमेंट। तो उन्होंने अमेठी उही हल्के दे विचों अपने कागज़ भरे, और 4 हिस्से बनाता और मैनू एक हिस्सा देता सी सामण वास्ते चोणां दे दौरान। तो उत्थे दो महीने असीं रहे, तो कदे कदे उन्हां नाल जांदे रहिंदे सी। उदों हालात इहो जिहे सी उत्थे कि पक्की सड़कां ही नहीं हुंदियां सी, हुण तां सब कुछ बन गया। कच्चियां सड़कां ते जाना पैंदा सी, कोई जगह नहीं सी रहण नूं, कोई ढाबे भी नहीं से लोगों नूं खाण वास्ते। थोड़ा प्रबंध लोग कर लेंदे से जिहड़े उत्थे जांदे सी, नहीं तो अपने घरां दे झुग्गियां च रहिंदे से सारे लोग उत्थे। ते मैनूं दस्सिया करदे से राजीव जी जद असीं इकट्ठे कि कदे ना कदे एक दिन कदों आऊगा जदों ये मकान दे विच रहण लग जाणगे और इन्हां नूं रोटी खाण नूं मिलू। ते मैं जदों ये प्रोग्राम असीं किहा कि लैंडलैस जिन्हां दे कोल कोई ज़मीन नहीं और उन्हां ते भी कर्जा चढ़िया होया, तो फिर मैं इन्हां नूं कहा कि अज दे दिन राजीव जी के जन्मदिन ते इस प्रोग्राम नूं आपां रखीए। असीं जद तो साडी गवर्नमेंट आई है कई गल्लां देखते रहे, पर जिहड़ी ये गल सी मेरे मन च, याद होगा प्रेस वालियां नूं खास करके, कि एक दिन हुंदा सी, एक दिन नहीं हुंदा सी कि अखबारां च नहीं आउंदा सी कि किते आत्म हत्या किसी किसान ने इधर कर ली, किते उधर कर ली, किसी फाजिलका च हो गई, बठिंडे हो गई, मानसा हो गई, संगरूर हो गई। रोज़ ही अपना एक काम होंदा सी, कर्जे दे हेठ दबे होए, उधर बैंकां दा दबाओ, पुलिस का दबाओ, इस चीज़ों के नाल। ते असीं उदों आउंदे सारी शुरुआत की देखण नूं कि है किन्ने अपने कोल, और ये देखा कि 32 लाख रूरल हाउस होल्ड रहे, पिंडां दे विच लोग 32 लाख परिवार रहिंदे ने जिन्हां दे घर ने उत्थे, और उहदे विचों 9.8 लाख जिहड़े काश्तकारी करते हैं और 15.7 लाख जिहड़े लैंडलैस ने। देख लो, दुगुना तकरीबन।
ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਟ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ 2017 'ਚ, ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5948 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 128 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2020 'ਚ 3370 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ 2017 'ਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। 2.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ 2.5 ਏਕੜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੇ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਗੁਮਲਕਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਲਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 40 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ 100 ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ 40 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5,85,000 ਛੋਟੇ ਔਰ ਮਾਰਜਨਲ ਕਿਸਾਨ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 526 ਕਰੋੜ ਮਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਉਧਾਰਾ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਊ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 130 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਚੋੜਦੇ ਸੀ। ਨਚੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਲੈਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ ਹੋਈ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਲੈਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ
मूवमेंट तो जी सब कुछ थोड़ा पता ही है कि कुछ उत्थे होया कि नहीं होया। तो ये अज साढ़े लोग दिल्ली के बॉर्डर 'च बैठे ने, मेरा दिल उन्हां नाल है, असी सारे उन्हां नाल है, असी सारा पंजाब उन्हां दे नाल खड़ा है। अज मैं उन्हां नूं मिलदा रहना, असी उन्हां दे नाल मैं गवर्नमेंट भी हुण पिछले महीने पिछले हफ्ते गया सी, प्राइम मिनिस्टर नूं दोबारा कहा, होम मिनिस्टर नूं कहा कि इहदा हल कढना पऊ। कानून कोई यही जी चीज़ नहीं जिहड़ी आपां बदल नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अपना 127 बार आप बदल चुके हैं, पार्लीमेंट तक एक बार फिर नहीं बदल सकते आप। अगर वो किसान बैठे ने इन्नी देर तो और पूरा हिंदुस्तान का किसान अज मचिया होया है, तो तुसीं इन्ना भी नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन दे। आप दोबारा पार्लीमेंट च लियाओ, उत्थे उत्थे कमेटी बना लो, किसानों भी पा लो, उन्होंने सुनो गल्लां जिहड़ियां कुछ सुनिया ने, और संविधान बदल के 3 कानून दोबारा बना दो। क्यों तुसीं प्रेस्टीज ते बैठे हो इस गल ते? 127 बार संविधान बदलिया गया है 1950 तो लैके अज तक, एक बार फिर कर लो तुसीं, लेकिन नहीं। हुण वो लोग कौन बैठे ने? उही 2.5 किले वाले, उन्होंने पता है शायद MSP कट देन, शायद कोई होर सिस्टम बदल देन। साडा कि वो अपने वास्ते नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे ने अपने आने वाली पीढ़ियां वास्ते, कि असी तो चलो गुजारा करके चले जावांगे। और उत्थे भी डेली तुहानू पता है कितने बंदे उत्थे मरे ने दिल्ली के बॉर्डर से, पंजाब तो 400 200 नूं मैं असी ऐ पता लगता है कि जिहड़ा उत्थे कोई मरदा है उहदे असी परिवार नूं 5 लाख रुपया दिंदे हैं, और उन्हां दे एक नौकरी, उन्हें सरकारी नौकरी उस परिवार नूं, और अज तक असी 200 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। तो सानू तो आंकड़े डेली आ जाते हैं कि उत्थे की हो रहा की नहीं हो रहा। कोई थोड़ी रहम भी नहीं है दिल्ली वालियां नूं कि सोचण दी कि आ देखो बेचारे गरीब कड़कदी धुप दे विच, कड़कदी ठंड दे विच, बारिश दे विच सब कुछ उत्थे हारे भी बैठे ने, क्योंकि उन्हां दे ये देख रहे हैं कि असी अगर ये कानूनों के सामने नहीं खड़ांगे तो साढ़े बच्चों का कोई भविख नहीं होना। इत्थे छोटी छोटी जमीना ने होर हो जाना है, 2 मुंडे पैदा होंगे ना, 2.5 किले हो जाने, 1.25 किला, कैसे फिर गुजारा करेंगे? जब तक कोई प्रोटैक्शन नहीं देंगे, MSP की प्रोटैक्शन नहीं देंगे, और होर जो चीज़ा मंडी रखिया जोड़ा सिस्टम चले आ रहा पंजाब आड़तिया का और किसान का एक रिश्ता, वो भी तो तोड़न को तैयार हो। और वो कदा का रिश्ता है? अज मेरा ख्याल 100 साल हो गए ने जब तो आड़तिया और किसान का रिश्ता चले आ रहा है, वो भी तोड़न का क्या फायदा? तुम दसो, या तो कोई दसो कोई होर सिस्टम असीं रखांगे जिहड़ी इस तो भी वधिया होए, वो तो रखनी नहीं तुसीं, लेकिन नुकसान तुसीं करा, जिहड़ा चलदा काम है उहनूं तुसीं तोड़ देना। मैं नहीं, मैं दस दिता है, असीं बिल्कुल पंजाब वाले नहीं है उहदे नाल। जदों मैनूं कहा सी पहलां रोको, मैं कहा मैं क्यों रोकां, मैं किसी नूं नहीं रोकदा। दिल्ली साडी राजधानी है, हर बंदे नूं इंसान, हर बंदे नूं अधिकार है, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहता है अपने पार्लीमेंट के सामने उन्होंने अधिकार है, जाके प्रोटेस्ट करे उत्थे, मैं क्यों रोका किसी को? मैं तो आप जाके कदे आपा ने किया नहीं सी प्रोटेस्ट, आपा भी जाके बैठे से उत्थे जब ओपोजिशन सुनते से कहते ये तो हुण कीता, मैं तो पहले भी कर चुके हैं। उत्थे जाके असी पता नहीं प्राइम मिनिस्टर उदों वाजपेयी जी होंदे से, उन्होंने सामने असी जाके प्रोटेस्ट किया सी। मेरा मतलब है कि ये डेमोक्रेटिक राइट है साडा, और आ काम करना कि असी सुनना नहीं थोड़ा, दिस इज नॉट राइट, मैं नहीं इस नाल सहमत। और इस वास्ते मैं अज ये असी ऐलान तो असी कर रहे हैं जिहड़ा कुछ है, पर यह किणका है, हाले तो बहुत औकड़ा ने। अज स्पीकर साहब ने कहा कोविड आ गई सी, कोविड बीमारी फैल गई सी, पर 16,000 पंजाबी मरे ने इस कोविड च। आंकड़े मैं तुहानूं दसदा, 16,000। ये 2 वेव जिहड़े आ चुके, हुण वाहिगुरू करे तीसरा वेव ना आए, लेकिन अगर तीसरा वेव आए तुसीं पूरा अपने परिवारां दा तुहानूं हिफाजत करनी पऊ। इस वेले ताईं नहीं, कल दे जो आंकड़े से सिर्फ 32 बंदे ने जिन्होंने कोविड होया है, और 1 मौत हुई है, शायद 1 या 2 मौतां हुई ने। जो मैं अज आंकड़े नहीं देखे, लेकिन कल कोई शाम को मैंने दस रहा सी
रिपोर्ट मेरे को डेली आ जाती है। तो ये हाले ताई नहीं आया, लेकिन हिमाचल विच बढ़न लग गया, साउथ इंडिया के स्टेटां दे विच बढ़न लग गया, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर आर्थिकता पंजाब की भी कमज़ोर होएगी अगर ये आए। ऐसे कैसे? इंडस्ट्री बंद हो जू, ट्रेड बंद हो जू, कमर्स बंद हो जू। जो स्पीकर साहब कह रहे हैं, गरीब जो अपनी दुकान चलाता है वो कितों फिर अपनी रोटी खाऊगा? 2 बार तो इन्होंने बंद करना पिया। तो यदा भी असी कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करना। यदा कहते ऐलान हूँ तुसी कर दो हाले, पर मैं ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि मैं असी आप नहीं पूरे हाले की कुछ करना आपको चाहिए है, पर करना जरूर सानू पऊ कि असी इन्हां दी हैल्प किसी ना किसी तरह असी इन्हां दी आपां हैल्प करनी पेगी सारिਆਂ ਦੀ। तो अज थोड़ा धन्यवादी है कि तुसी उरे आए हो। मैनू खुशी कि मैं अपने एक पुराने दोस्त के जन्मदिन ते मैं कुछ एक कर सके, और धरती वो जो अज स्पीकर साहब कह रहे थे, इत्थों 10वें पातशाह ने सानू हुक्मनामा भेजा सी आनंदपुर साहब के जंग तो पहला, और उही धरती ते अज आके मैं ऐलान कर सकें, तो बड़ी खुशी सारिਆਂ ਦੀ हुई है। और मैं आस करदा ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ परिवार सुखी रहन, तुसी सुखी रहो, और जो साढ़े कोल जिन्नी ताकत है असी अपने पंजाब के लोगों वास्ते, खास करके गरीब लोगों वास्ते असी लावांगे। हुण तुसी अपने परिवारां नूं सुखी रखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू कह रहे थे MP साहब के कुछ यूथ क्लब असी किट्स दे रहे हैं, जो कुछ तुम चाहो मैनू दस दो। मैनू या तो दसो फिर मैं अनाउंस करा, नहीं तो फिर तुम की किन्ने यूथ क्लब ने अपने यूथ क्लब वो तो असी कर देंगे। वी आर डूइंग, असी किट्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल 15,000 किट्स कर रहे हैं। 15,000 किट्स असी स्पोर्ट्स क्लबां नूं दे रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स क्लब नूं थोनू अगर 40 है जी, साडे हिस्से 40 आइया, कुछ दे के जाओ जी, कहो भी मैं आ देना। तुसीं नाम लो फिर किसी चीज़ का यूथ क्लबां नूं जी। चलो यूथ क्लबां नूं असी हेल्प करांगे। वोट कैन बी हेल्प एक दे दिओ 1 करोड़। चलो 1 करोड़ सही। Thank you so much, sir. I also take a moment to acknowledge the presence of Nirvan Sahab. Sorry sir, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ नहीं स्वागत कर सकी। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਦਾਸ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਦਾਸ। नेक्स्ट गोवर्धन लाल। गोवर्धन लाल। इन्हां तो पिछों जगतपाल। जसविंदर सिंह। जसविंदर भी आनंदपुर साहिब तो ने। राजकुमार। रमेश कुमार। रमेश तो पिछों सुखविंदर सिंह। अमरजीत सिंह।
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ 21ਵੇਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ 21 ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਡਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ